కలువరి బలి పూజకు స్వాగతం సుస్వాగతం. వందన బలి పూజకు స్వాగతం ఘన స్వాగతం. కలువరి బలి పూజకు స్వాగతం సుస్వాగతం. వందన బలి పూజకు స్వాగతం ఘన స్వాగతం. ప్రభు యేసు జీవా బలియాగము మనుజాడి రక్షణకు వరదానము. ప్రభు యేసు జీవా బలియాగము మనుజాడి రక్షణకు వరదానము. ఇది కలువరి క్రీస్తు ప్రేమ త్యాగార్పణం. పరలోక తండ్రికి మహిమానందం. ఇది కలువరి క్రీస్తు ప్రేమ త్యాగార్పణం. పరలోక తండ్రికి మహిమానందం. ఆనందించి కీర్తించి ప్రార్థించి రక్షణ పొందండి. ఆనందించి కీర్తించి ప్రార్థించి రక్షణ పొందండి. యాజకులారా సేవకులారా సోదరులారా విశ్వాసులారా. యాజకులారా సేవకులారా సోదరులారా విశ్వాసులారా. స్వాగతాంజలి ప్రేమాంజలి హృదయాంజలి కుసుమాంజలి. స్వాగతాంజలి క్రీస్తునాథునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, మనమంతా ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క విన్నపాల కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో స్పాన్సర్ చేసినటువంటి కుటుంబాల కోసం మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై వరప్రసాద్, ఆశారేఖ, దెల్మార్, నదీప్ for deliverance from financial problems and for blessings upon business and for new house construction. స్పాన్సర్ చేసిన రెండవ కుటుంబం ఎస్తేర్, ఫిలోమినా, అల్ఫోన్సా, విజయ, ఏంజలీనా, మౌనిక, వసుంధరాదేవి. వారి యొక్క విన్నపం థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షోడ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఫిలోమినా, అల్ఫోన్సా త్రూ మదర్ మేరీ and for the gold registration papers of Vijaya Angelina to get back without any problems, and for government job to Monica, and for own house to Esther, and for God's blessings upon Keshava, Krishna, Suresh. Sponsor చేసిన మూడవ కుటుంబం గంగరపు శ్రావణ్, అనుష for the blessings for the development of SBI customer service point, and for good job and salary hike to Shravan, and for God's help to family members and deliverance from all evil bondages, and for good health and God's protection upon family. Mass intentions. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon family, and for the departed soul of Gada Innaredi and all other souls to rest in peace. Mass offered by Gada Lucy Rani and family members. Thanksgiving Mass to Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and virus, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel, offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karunakumar, Mass offered by Boga Arogyam and family. For the departed soul of Madhimi Velangani Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Madhimi Annapurna. For bright future of children and for salvation of family and for financial blessings, Mass offered by Yellappa Lakshmi and family members. Thanksgiving Mass for the protection till now and for good health and long life to Podil Augustine, Sandeep, Swarupa and their families.
And for the departed soul of P. Rajaya, Shauramma and Esther, Mass offered to Trinitarian God by P. Augustine. For the repose of the souls of Passam Lourdamma, Rayap Reddy, Gada Francis Reddy, Jaya Reddy and Gopu Swapna Mary, Mass offered by Gada Vijayananda Reddy family. For the success in NEET PG exam of Emmanuel to get a good rank and free seat in PG course in one of the best medical college offered by family members. Thanksgiving Mass for all the blessings and for the good health, wisdom to Taniksha, Kushi, and for God's help to Mahesh in driving and healing of Kalyani from viral fever and swelling. Mass offered by Manda Mahesh and Kalyani. For good health of family members, Mass offered by Sushilamma. Thanksgiving Mass for Brother Jeevan Kumar to become a good priest and for Holy Spirit anointing upon him. Mass offered by Parvatamma and family members. For good health and bright future of Abhishek, Mass offered by Rosary team member. For God's blessings and bright future for Satvik and Revant, victory in court case, Mass offered by Uriya Sudhakar. ఈ యొక్క విన్నపాలను అదేవిధంగా స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాలను మనం ప్రత్యేకంగా సమర్పిస్తూ ఈ యొక్క దివ్యబలి పూజలో వారి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రభు, నీ నిబంధనము స్మరించుకొనుము, పీడితులైన నీ ప్రజలను విస్మరింపకము. దేవా, లేని నిలబడి నీ పక్షమున నీవే వాదింపము, నీ శత్రువుల ఘోషణను మర్చిపోకము. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 క్రీస్తునాథునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, మనమందరము కూడా 19వ సామాన్య ఆదివారంలోనికి ప్రవేశించి ఉన్నాం. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు పట్టణాల ద్వారా క్రీస్తు ప్రభు తన యొక్క జీవాహారమైనటువంటి శరీరం గురించి మనందరికీ కూడా గుర్తు చేస్తున్నారు. యేసుక్రీస్తును విశ్వసిస్తూ తన మార్గంలో నడుస్తున్న మనమందరము కూడా క్రీస్తు శరీరమును భుజించినప్పుడు మనం నిత్య జీవం కలిగి జీవిస్తామని, మరి క్రైస్తవులమైన మనము ఆ యొక్క నిత్య జీవితం కోసమే అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం. సత్క్రియలు చేస్తూ మంచి భావాలతో మంచి జీవితాన్ని జీవించడానికి అన్ని విధాలుగా ప్రయాణం చేస్తూ ఉండగా ఈరోజు ప్రభు మనకిచ్చేటటువంటి ఒక గొప్ప బహుమానం, ఇదిగో నేనే జీవాహారమును, నన్ను విశ్వసించువాడు, నా యొక్క శరీరం భుజించిన వాడు నిత్య జీవితాన్ని పొందుకుంటాడు అనేటువంటి శుభవార్తను తెలియజేస్తుండగా ఆ యొక్క జీవాహారాన్ని పొందుకోవడానికి క్రైస్తవులమైన మనము ఏ విధమైనటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం అని ఈరోజు ఈ యొక్క పట్టణాల ద్వారా ధ్యానించుకోవాలి. అదేవిధంగా మొదటి పట్టణంలో ఏలియా ప్రవక్తకు ఒక స్వరము, లేచి భుజింపుము అని గుర్తు చేస్తూ, మరి రెండవ పట్టణంలో పౌలు గారు చెప్తూ ఉన్నారు, మీరు ఈర్ష్య, ద్వేషమును, అవమానమును పక్కన పెట్టి మంచి భావాలతో జీవించడానికి ప్రయత్నం చేయండి అని పౌలు గారు మనల్ని ఎంతగానో ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు. కావున ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో మనం దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేసినటువంటి పాపములను గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రభు నుంచి పాప క్షమాపణను కోరుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్.
ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. Glory, glory, gloria, 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 glory, glory, gloria. మహోన్నతమునా దేవునికి మహిమా కలుగునుగాక, భూలోకములో దీనులకు శాంతి కలుగునుగాక. మహోన్నతమునా దేవునికి మహిమా కలుగునుగాక, భూలోకములో దీనులకు శాంతి కలుగునుగాక. ఏలినవార పరలోక రాజ శక్తి సంపన్నా, పొగడెదము మిమ్ము పొగడెదము, మీ దయనే కోరెదము. ఏలినవార పరలోక రాజ శక్తి సంపన్నా, పొగడెదము మేము పొగడెదము, మీ దయనే కోరెదము. నిన్నే ఆరాధించెదం, నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నే ఆరాధించెదం, నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నే మేము గణపరచెదం. జనితైక సుతుడా ఏలినవార దేవుని గొర్రె పిల్ల, తాకుమయ మమ్ము తాకుమయ, మా పాపము కడుగుమయ. జనితైక సుతుడా ఏలినవార దేవుని గొర్రె పిల్ల, తాకుమయ మమ్ము తాకుమయ, మా పాపము కడుగుమయ. నిన్నే ఆరాధించెదం, నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నే ఆరాధించెదం, నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నే మేము గణపరచెదం. పరిశుద్ధ ప్రభువ మహోన్నత దేవ సతతము స్తోత్రమయా, మా ప్రభువ తండ్రి మహిమలో పవిత్రాత్మతో నుండువారా. పరిశుద్ధ ప్రభువ మహోన్నత దేవ సతతము స్తోత్రమయా, మా ప్రభువ తండ్రి మహిమలో పవిత్రాత్మతో నుండువారా. నిన్నే ఆరాధించెదం, నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నే ఆరాధించెదం, నీకే స్తుతులు పాడెదం. నిన్నే మేము ఘనపరచెదం. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్.
ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గల ఓ సర్వేశ్వరా, నీ పవిత్రాత్మ ప్రేరణముతో నిన్ను తండ్రి అని సాహసించి పిలుచు భాగ్యము మాకు లభించినది. మా హృదయములను దత్తత నొందిన పుత్రీ పుత్రుల మనస్తత్వముతో నింపుము. మేము మా ఇరుగు పొరుగును మా తోబుట్టువులుగా ఆదరించి నీవు వాగ్దానము చేసిన నిత్య మహిమలోనికి ప్రవేశించినట్లు దీవింపుము. మీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవిని చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము రాజుల మొదటి గ్రంథము 19వ అధ్యాయము వచనములు 4 నుండి 8 వరకు. తానొక్కడే అరణ్యమున ఒకరోజు ప్రయాణము సాగించెను. ఆ అడవిలో ఒక రేగు చెట్టు క్రింద కూర్చుండి ప్రాణములు విడవగోరెను. ప్రభు, ఈ బాధలిక చాలు, నా ప్రాణములను తీసుకొనుము. మా పురువుల కన్నను నేను అధికుడను కాను, ఇక చాలును అని పలికెను. అటుల పలికి చెట్టు క్రింద పడుకొని నిద్రించెను. అప్పుడు ఒక దేవదూత అతన్ని తట్టి లేపి, నువ్వు లేచి భుజింపుము అని చెప్పెను. అతడు మేల్కొని చుట్టూను పారజూడగా నిప్పుల మీద కాల్చిన రొట్టెయు ముంతెడు నీళ్లును తల ప్రక్కనే కనిపించెను. ఏలియా ఆ రొట్టె తిని నీళ్లు త్రాగి మరలా నిద్రించెను. దేవదూత రెండవ మారు కూడా అతన్ని తట్టి లేపి, లేచి భుజింపుము, నీవు చాలా దూరము ప్రయాణము చేయవలెను సుమి అనెను. ఏలియా లేచి రొట్టెను తిని నీళ్లు త్రాగెను. ఆ ఆహారము బలముతో 40 రోజులు నడిచి దేవుని కొండ అయిన హోరేబును చేరుకొనెను. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. కరుణమూర్తివయ్యా యేసయ్యా, ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా యేసయ్యా. నన్నే ప్రేమించి రక్తం చిందించి రక్షణ నొసగిన మా రక్షక, నన్నే ప్రేమించి రక్తం చిందించి రక్షణ
చిహ్నమూర్తివయ్యా యేసయ్యా ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా యేసయ్యా. రెండవ పట్నం. పునీత్ పౌలు గారు ఎఫెసీయులకు రాసిన లేఖ 4వ అధ్యాయము 30వ వచనం నుండి 32వ వచనం వరకు, 5వ అధ్యాయము 1-2 వచనములు. దేవుని పవిత్రాత్మను విచారమున ముంచరాదు, ఏలన ఆత్మ మీపై దేవునికి ఉన్న యాజమాన్యమునకు చిహ్నము కదా. అంతేకాదు, దేవుడు మీకు స్వేచ్ఛను వసగెడు రోజు రానున్నది అనుటకు అది నిదర్శనము కూడా. వైరము, మోహము, క్రోధము అను వానిని త్యజింపుడు. అరుపులు కానీ అవమానములు కానీ ఇక ఉండరాదు. ఏ విధమైన ద్వేషభావము ఉండరాదు. దానికి బదులుగా పరస్పరము దయ, మృదుత్వము ప్రదర్శింపుడు. క్రీస్తు ద్వారా దేవుడు మిమ్ము క్షమించినట్లే ఒకరిని ఒకరు క్షమింపుడు. వెలుతురులో నివాసము. మీరు దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలు గనుక ఆయనను పోలి జీవింపుడు. క్రీస్తు మనలను ప్రేమించినందుచేతనే దేవుని సంతోషపరచు సువాసనతో కూడిన అర్పణగా, బలిగా మన కొరకై తన ప్రాణములను సమర్పించెను. అట్లే మీరు ప్రేమతో నడుచుకొనుడు. ఇది ఏలినవారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా. నీవు నాలోని ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా నా యేసయ్యా. నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా. నీవు నాలోని ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా నా యేసయ్యా. నాకు భయమేలా, నాకు దిగులేలా, నాకు భయమేలా, నాకు భీతియేలా. నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా. నీవు నాలోని ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా నా యేసయ్యా. కష్టములో నష్టములో నా తోడు ఉన్నావు, వేదనలో ఆ వేదనలో నా చెంత ఉన్నావు. కష్టములో నష్టములో నా తోడు ఉన్నావు, వేదనలో ఆ వేదనలో నా చెంత ఉన్నావు. అడిగిన వారికి ఇచ్చేవాడవు, వెదకిన వారికి దొరికేవాడవు. అడిగిన వారికి ఇచ్చేవాడవు, వెదకిన వారికి దొరికేవాడవు. తట్టిన వారికి తలుపులు తెరిచే దేవుడవు, తట్టిన వారికి తలుపులు తెరిచే దేవుడవు.
దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం. నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా నా యేసయ్యా, నీవు నాలోనే ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా, నాకు భయమేలా, నాకు దిగులేలా, నాకు చింతేలా, నాకు భీతేలా. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. పునీత యోహాను గారు వ్రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 41 నుంచి 51 వరకు. నేను పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన ఆహారమును అని యేసు చెప్పినందులకు యూదులు గొనగసాగిరి. ఇతడు యేసేపు కుమారుడు యేసు కాడా? ఇతని తల్లిదండ్రులను మనము ఎరుగమా? అట్లయినా తాను పరలోకం నుండి దిగివచ్చితనని ఎటులు చెప్పగలడు అని చెప్పుకొనసాగిరి. యేసు వారితో, మీలో మీరు గొనగకొనవలదు. నన్ను పంపిన తండ్రి ఆకర్షించననే తప్ప ఎవడునూ నా యొద్దకు రాలేడు. నేను వారిని అంతిమ దినమున లేపదును. వారందరూ దేవునిచే బోధింపబడుదురు అని ప్రవక్తల లేఖనములలో వ్రాయబడినది కనుక తండ్రి నుండి విని నేర్చుకొనిన ప్రతివాడు నా యొద్దకు వచ్చును. అయితే ఎవడైనను తండ్రిని చూచెనని భావము కాదు, దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిన వాడు మాత్రమే తండ్రిని చూచి ఉన్నాడు. నన్ను విశ్వసించువాడు నిత్య జీవం పొందునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. జీవాహారము నేనే. మీ పితరులు ఎడారిలో మన్నాను భుజించి మరణించిరి. పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన ఆహారం ఇదే. దీనిని భుజించువాడు మరణింపడు. పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన జీవం గల ఆహారము నేనే. ఈ ఆహారమును ఎవడైనా భుజించినచో వాడు నిరంతరము జీవించును. ఈ లోకము జీవించుటకు నేనిచ్చు ఆహారము నా శరీరమే అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అనెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్, Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్, Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. క్రీస్తునాథునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు మనం మొదటి పట్టణము, రెండవ పట్టణం మరియు సువిశేష పట్టణాన్ని మనం విని ఉన్నాం. ఈ యొక్క 3 పట్టణాల్లో కూడా ఆహారం గురించి, భుజించే వాటి గురించి ఒక డిస్కషన్, ఒక చర్చ జరుగుతూ ఉన్నది. మనం తెలుగులో ఒక సామెత విని ఉంటాం, కోటి కడుపు కోసం కోటి విద్యలు అనే సామెత పెద్దవాళ్ళు మనకు చెప్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క చిన్న కడుపు నింపుకోవడానికి
ఎంతోమంది ప్రజలు ఎన్నో రకాలుగా ఎన్నెన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ కొంతమంది మంచి క్రియల ద్వారా కడుపు నింపుకుంటూ ఉంటే మరికొంతమంది చెడు క్రియల ద్వారా కడుపు నింపుకుంటున్నారు. కానీ ఏది ఏమైనప్పటికీ మానవులమైన మనమందరము కూడా చివరికి ఈ యొక్క కడుపు నింపుకోవడం కోసం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈరోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు నీకు నాకు తెలియజేస్తున్నారు. సూసీపట్నంలో మనం అందరం కూడా విన్న విధంగా యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 41వ వచనాన్ని మనందరం కూడా ఒకసారి చదువుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది. ఇదిగో నేను పరలోకం నుండి దిగి వచ్చినటువంటి ఆహారం గుర్తు చేస్తున్నాం. ఒకసారి వాక్యం చదువుకుందాం. నేను పరలోకము నుండి దిగివచ్చిన ఆహారమును అని యేసు చెప్పినందులకు యూదులు గొణుగసాగిరి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఇక్కడ నీవు నేను గమనిస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మాట్లాడిన ప్రతి సమయంలో కూడా ఈ యొక్క యూదులు కానీ పరిసయ్యులు కానీ సద్దుకయ్యులు ధర్మశాస్త్ర బోధకులు ప్రతినిత్యము కూడా గొనుక్కుంటూ ఉన్నారు. అంతేకాదు అతను చేసిన ప్రతి మంచి క్రియను బట్టి కూడా వాటిలో ఒక చెడును వాళ్ళు వెతుకుదానికి, లేకపోతే క్రీస్తుని ఎప్పుడెప్పుడు ఇతన్ని అవకాశం దొరికితే దీన్ని పూర్తిగా ఇతన్ని కింద పడివేయాలనే ప్రయత్నంతో ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభు మాట్లాడే మాట వాళ్ళకి ఎంతో మంచి చక్కటి అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. అదేమిటంటే, నేను పరలోకం నుండి దిగి వచ్చినటువంటి ఆహారమును. ఇక్కడ మానవులమైన మనం ఒకసారి చర్చించుకుంటే, క్రైస్తవులుగా నీకు నాకు తెలుసు, మన యొక్క విశ్వాసం ప్రకారం మనకు నేర్పించే యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రకారం ఇది ఈ భూలోకమని, ఈ భూలోకంలో మానవులుగా మన జీవితాన్ని ముగించిన తర్వాత మనందరికీ కూడా పరలోకం అనే ఒక బహుమానం దేవుడు ఇస్తాడనే నమ్మకంతో మనం క్రీస్తు నమ్ముకున్నాం. ఆ యొక్క పరలోకం కోసం మనం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. మరి ఆ రోజు జీవించినటువంటి యూదులు పరిసయ్యులు కూడా వాళ్ళు కూడా అదే ప్రయత్నాలు చేశారు. కానీ మానవుడిగా యేసు ప్రభు వాళ్ళకి కనిపిస్తూ ఒక్కసారిగా నేను పరలోకం నుండి దిగి వచ్చినటువంటి ఆహారం నేనే అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకేం అర్థం కాలేదు. ఒక మనిషి ఇతరులకు ఏ విధంగా ఆహారం అవుతాడు? ఒక కోడి మనందరికీ చికెన్ రూపంలో కడుపు నింపుతుంది, గుటకలు వేసుకుంటూ చప్పరించుకుంటూ తింటూ ఉంటాం. ఒక గొర్రె మనందరికీ మటన్ రూపంలో ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. కానీ ఒక మనిషి మాంసాన్ని అయితే మనం భుజించడం లేదు, ఎవరు కూడా భుజించము, దాన్ని ఊహించము కూడా. అలాంటిది ఈ వ్యక్తి నజరేయుడని యేసు ఒక వ్యక్తి ఈ విధమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నాడేంది, పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చిన ఆహారం అంటున్నాడేంది అని ఆలోచించుకోవడంలో మనం ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం. 42, 43 వచనాలు మనం చదువుకుంటే వాళ్ళు చర్చించుకుంటున్నారు. ఇతని తల్లిదండ్రులు మనం చూడలేదా? యేసేపు కుమారుడు కాదా? ఇతని స్నేహితులు మనం చూడడం లేదా? మరి ఇతనేంది పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన ఆహారం చెప్పుకుంటున్నాడు అనేటువంటి ఒక చర్చ మొదలవుతోంది. క్రైస్తవులమైన మనకు నీకు నాకు తెలుసు, క్రీస్తు ప్రభు పరలోకం నుండి దిగి వచ్చినటువంటి నిజమైన ఆహారము. కానీ మనం క్రీస్తు శరీరాన్ని మనము ఒక వ్యక్తిని చంపి తినడం లేదు. కానీ ఈ యొక్క ఆహారం కడుపు నింపుకునేటువంటి ఆహారము కాదు, హృదయం నింపుకునేటటువంటి ఆహారం, మనస్సును నింపుకునేటువంటి ఆహారం. దీన్ని మనం గుర్తించాలి. మనం ప్రతినిత్యం కూడా ఈ వాక్యాన్ని చెప్తూ ఉంటాం, వింటూ ఉంటాం. యేసు ప్రభు ఎవరంటే మన దివ్య బలి పూజలో క్రీస్తు శరీరాన్ని భుజిస్తున్నాం, క్రీస్తు రక్తాన్ని మనం స్వీకరిస్తున్నాం అని చెప్తూ ఉన్నాం. అంతవరకు మనకు బాగానే తెలుసు. కానీ నీవు నేను తెలుసుకోవాల్సినటువంటి రహస్యమైనటువంటి ఆలోచన ఇక్కడ ఏమిటంటే, క్రీస్తు ఆహారం అనగా కడుపు నింపేటటువంటి ఆహారం కాదు. కడుపు నింపుకునే ఆహారం నీకు నాకు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా డబ్బు ఇస్తే మనకు అందుబాటులో ఉంది, ఎక్కడికి వెళ్ళినా అందుబాటులో ఉంది. కానీ అలాంటిది క్రీస్తు ప్రభు నేను ఆహారం అని చెప్పుకోవాల్సినటువంటి పనేముంది? నేను దేవుని కుమారుడు అని చెప్పుకోవచ్చు, నేను దేవుని అని చెప్పవచ్చు, మీరు నన్ను విశ్వసిస్తే పరలోకానికి వెళ్తారని చెప్పవచ్చు. కానీ నిజమైనటువంటి ఆహారం చెప్పడానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు చర్చించుకుందాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇప్పుడు
ఈ యొక్క ఆహారం గురించి మనం ధ్యానించుకున్నప్పుడు మనం ఇజ్రాయెల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఒకసారి. ఆ యొక్క ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఎడారిలో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు గొడవ పడినటువంటి పరిస్థితి అంతా కూడా కేవలం ఆహారం వలన. మాకు అక్కడ చికెన్ ఉండేది, మాకు అక్కడ మంచి ఆహారం ఉండేది, కానీ ఈ ఎడారిలో మాకేమీ లభించడం లేదు. మీరు మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయాన్ని కూడా ఒకసారి గమనిస్తే యేసు ప్రభు 40 రోజులు ఉపవాసం చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క సాతాను ప్రభువును శోధించినప్పుడు మొట్టమొదటిగా సాతాను శోధించినటువంటి అంశము కూడా కేవలం ఆహారం గురించి. యేసు, నువ్వు దేవుని కుమారుడు కదా, నీవు ఈ యొక్క రాళ్లను రొట్టెగా మార్చుకొని నువ్వు స్వీకరించవచ్చు కదా అని చెప్పినప్పుడు మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో యేసు ప్రభు పలుకుతున్నాడు, మానవుడు కేవలం రొట్టె వలన మాత్రమే జీవించడు, కానీ దేవుడు ఒసగు ప్రతి వాక్కు వలన జీవిస్తాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఆ రోజు చెప్పిన మాటకు ఈరోజు చెప్పిన మాటకు మనం ఈ రెండు మాటలను దగ్గరగా పోల్చి చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది, మానవుడు రొట్టె వలన జీవిస్తాడు అని ఈ ప్రపంచం తెలియజేస్తే యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, ఈ రొట్టె వలన మీరు ఈ లోక జీవితాన్ని జీవిస్తారు, కానీ ఆధ్యాత్మికమైన జీవితం జీవించాలంటే నా వాక్కు మాత్రమే మీకు నిజమైన ఆహారం. ఆ వాక్కు ఎవరో కాదు, స్వయంగా క్రీస్తు ప్రభు అని నీకు నాకు తెలుసు. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో ప్రభు పలుకుతున్నాడు, ఆదిలో ఉన్న వాక్కు మానవుడై లోకానికి వచ్చాడు. ఆ మానవుడు ఎవరో కాదు, స్వయంగా క్రీస్తు ప్రభువు. అనగా యేసు ప్రభు చెప్పేటటువంటి ఆహారం ఏదో కాదండి, జీవము కలిగినటువంటి ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం గురించి చెప్తున్నాడు. ఆ యొక్క ప్రభు దేవుడు మాట వలన సృష్టించాడు, ఆ మాట ఈరోజు మానవుడే వచ్చాడు, మీరు ఈ మాటను భుజించండి అని నీకు నాకు తెలియజేస్తున్నాడు. ఈరోజు మొదటిపట్నంలో ఏలియా ప్రవక్తకు దేవుడు చెప్తున్నాడు, స్వరం వినిపిస్తుంది. అదేమిటంటే, ఇదిగో లేచి నువ్వు భుజింపుము, ఎందుకంటే నువ్వు ఇంకా దూరం ప్రయాణం చేయాలి. అతనికి కనిపించింది, వెళ్ళాడు, భోంచేశాడు, మళ్ళీ నిద్రించాడు. మళ్ళీ ఒక స్వరం తను నిద్ర లేపి, ఇదిగో వెళ్ళి నువ్వు భుజింపుము, నువ్వు ఇంకా దూరం నడవాలి. ఈరోజు ఏలియా ప్రవక్త స్థానంలో నీవు పెట్టుకుందాం. మన యొక్క జీవితాన్ని మనం కొనసాగిస్తున్నప్పుడు మనం ఈ యొక్క జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలకు అలసి సొలసిపోయాము, ఎన్నో బాధలకు మనము అలసిపోయాము, ఎన్నో సమస్యల్లో చిక్కుకొని పోయాము. ఈ యొక్క పరిస్థితుల్లో దేవుని యొక్క వాక్కు మళ్ళీ నీకు సంతోషాన్ని, ఉత్తేజాన్ని, మళ్ళీ బలాన్ని, శక్తినిస్తుంది. నిన్నటి రోజున ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఒక స్త్రీ నాతో కౌన్సిలింగ్ కోసం ఫోన్ చేసి నాతో ఈ విధంగా చెప్తుంది, ఫాదర్, నేను ఫాదర్స్ని నమ్మడం, సిస్టర్స్ నమ్మడం వదిలిపెట్టాను. నేను దేవుని మీద కూడా ఈ పరలోకము, ఈ భూలోకము, ఈ పుణ్యము, నరకం అనేవి నేను నమ్మకం కోల్పోయాను ఫాదర్, ఇంకా నాకు ఈ వద్దు అని చెప్తూ తన యొక్క దుఃఖాన్ని వ్యక్తపరుస్తుంది. నేను అడిగాను, అమ్మా, నువ్వు అవన్నీ చెప్పడం కన్నా నీ సమస్య ఏమిటో నువ్వు చెప్పగలుగుతావా అని ప్రశ్నించినప్పుడు ఆ యొక్క స్త్రీ చెప్తుంది, ఫాదర్, మానవులమైన మనము ఎంత మంచి జీవితం జీవించాలనుకున్నా నన్ను ఇతరులు చెడులోనికి తోస్తున్నారు. చెడు చేస్తున్నప్పుడు ఏలెత్తి చూపిస్తున్నారు, మంచి చేస్తున్నప్పుడు చెడులోనికి నడిపిస్తున్నారు. మరి నేను మంచి చేసి ఏమి లాభం? చెడుగా ఉన్నా లాభం లేదు, మంచిగా జీవించినా తప్పుపడుతున్నారు. మరి అలాంటప్పుడు నేను వాక్యాన్ని ఎందుకు వినాలి? పరలోకాన్ని ఎందుకు నమ్మాలి? గురువులను ఎందుకు నమ్మాలి? క్రీస్తుని ఎందుకు నమ్మాలి? నేను విశ్వాసాన్ని కోల్పోతున్నాను ఫాదర్, మరి ఏం చేయాలి అని చెప్తున్నప్పుడు నేను ఇచ్చినటువంటి సలహా ఒక్కటే, మా విశ్వాసానికి పునాది కేవలం పరిశుద్ధ గ్రంథం మాత్రమే. నేను ఎన్నో మాటలు చెప్పచ్చు, నేను ఎన్నో గొప్ప గొప్ప ప్రసంగాలు చెప్పచ్చు, జనాలు చప్పట్లు కొట్టచ్చు, పూలమాలలు వేయచ్చు, శాలువాలు కప్పచ్చు, కానీ నేను చివరికి సాధించే గొప్ప బహుమానం ఏంటంటే శవపేటిక మాత్రమే. నీవు నేను ఎంత పెద్ద ధనమున్నా,
ఎంత పెద్ద కులమైనా, ఎంత పేదవాడైనా, చివరికి నీవు నేను సంపాదించేటటువంటి ఆస్తి బహుమానం ఏదంటే ఒక శవపేటిక. ఒకప్పుడు శరీరం అందరికి కనిపించే విధంగా 4 కర్రల మీద బట్ట కప్పి ఎత్తుకొని పోయేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఆ శరీరం కూడా చూపించలేదు. చాలరా, నీ ముఖం చూపించావు, నువ్వు అద్దంలో కనిపించుకున్నావు, పౌడర్ వేసుకున్నావు, సీసీటీవీలో కనిపించావు, కెమెరాలో కనిపించావు, ఇంకా చాలు అని ఆ శవపేటికలు పెట్టేసి డోర్లు వేసేస్తున్నారు. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మానవుని యొక్క జీవితం ఎంత దుర్బలమైనదంటే ఊహించని సమయంలో మనిషి తన జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుంది. గొప్పగా ఉన్నవాడు ఏమీ లేనివాడిగా మారిపోతున్నాడు. ఏమీ లేనివాడు ఒక్క సమయంలో గొప్పవాడిగా అయిపోతున్నాడు. తారుమార్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, ఇలాంటి సందర్భాల్లో మానవులు మనం ముందుకు జరుగుతూ ఉండగా, మనకు జీవితంలో వెళ్తూ ఉండగా గుర్తించాలి, క్రీస్తు ప్రభువు కడుపు నింపడానికి ఈ లోకానికి రావడం లేదు. ఎందుకంటే నువ్వు కడుపు నిండా తిన్నా నీకు అనారోగ్యమే తప్ప ఇంకా వేరే లాభం లేదు. ఆ రోజుల్లో చెప్పేవాళ్ళు కడుపు నిండా ఆహారం భుజించాలి. ఈరోజు డాక్టర్లు చెప్తున్నారు కడుపు నిండా అస్సలు తినకూడదు, కడుపు నిండా తింటే నీకు ఏదో ఒక అనారోగ్యం అంట. అంటే చివరికి మనిషి సంతృప్తిగా భుజించేటువంటి పరిస్థితులు కూడా లేవు. ఈ రోజుల్లో ఎవరు చూసినా షుగర్లు, బీపీలు, అది తినకూడదు, టీ తాగకూడదు, అది తాగకూడదు. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఇది నేనే కొత్తగా చెప్పడం లేదండి, ఇది మీ కళ్ళ ముందు, నా కళ్ళ ముందు జరిగే సంఘటనలు. అనగా ఈ చిన్న జీవితంలో 70-80 ఏళ్ళు జీవించే ఈ జీవితంలో మనం పరిపూర్తిగా సంతోషంగా ఉండలేకపోతుండగా క్రీస్తు ప్రభు నీకు నాకు ఇచ్చే సువార్త, శుభ సందేశం, మీరు ఇన్ని రోజులు ఈ లోక జీవితంలో కడుపు నింపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కదా, ఇదిగో నేను ఇప్పుడు మీకు ఆహారం ఇస్తున్నాను. ఆ యొక్క ఆహారం ఏదో కాదు, జీవము కలిగినటువంటి ఆహారం, అదే జీవవాక్కు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మరి రెండవదిగా ధ్యానించుకోవాలి. ప్రభు చెప్పాడు, యూదులు గొనుగుతూ ఉన్నారు, యూదులు అనుకుంటున్నారు యేసు ప్రభు మా మధ్య జీవించిన వాడే, యేసేపు కుమారుడే కదా, మరి ఇతను మాట్లాడే మాటలకు ఏమీ కూడా అర్థం లేదు కదా అని భావిస్తున్నటువంటి సమయంలో ప్రభు చెప్తున్నాడు. మనం ఒకసారి వాక్యాన్ని గమనిస్తే యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 47వ వచనం నుంచి ఒకసారి గమనిస్తే, మీ పితరులు ఎడారిలో మన్నాను భుజించి మరణించిరి, పరలోకం నుండి దిగివచ్చిన ఆహారం ఇదే, దీనిని భుజించువాడు మరణింపడు, పరలోకం నుండి దిగివచ్చిన జీవం గల ఆహారమును నేనే. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఒకసారి మనం అందరం కూడా గమనించాలి. ఒకవేళ నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నించినట్లయితే, ఈ యొక్క మన్నా అనే ఆహారం భూలోకం నుంచి వచ్చిందా, పరలోకం నుండి వచ్చిందా అంటే మీకు తెలుసు, పరలోకం నుండి వచ్చింది. పరలోకం నుండి రావాలంటే పంపించిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే యెహోవా దేవుడు. ఇప్పుడు యెహోవా దేవుడు ఆహారాన్ని పంపించి ఉండగా, క్రీస్తు ప్రభు ఆహారమే వచ్చి ఉండగా, ఈ రెండిట్లో తారతమ్యాలు కానీ లేకపోతే భేదాలు కానీ ఉన్నాయా అంటే మనకు తెలుసు. ఆ రోజు ప్రభువే చెప్తున్నాడు, ఆ రోజు మన్నాను భుజించి వాళ్ళు మరణించారు, కానీ నన్ను భుజిస్తే మీరు మరణింపరు. ఒకవేళ మనం మానవులుగా మన యొక్క తర్కశాస్త్రమును ఒకవేళ ఆలోచిస్తూ ధ్యానిస్తూ ఒకవేళ అడిగితే, ఇక్కడ యెహోవా దేవుడు పంపించిన ఆహారం గొప్పదా, క్రీస్తు ప్రభు వచ్చినటువంటి ఆహారం గొప్పదా అంటే ఏం చెప్తాం? ఇద్దరు కూడా ఒకరే. ఇక్కడ కనిపించేటటువంటి ఆహారం ముఖ్యము కాదు, మనం స్వీకరించేటటువంటి ఆహారం ముఖ్యం. అందుకని ప్రభు చెప్తున్నాడు, నన్ను విశ్వసించువాడు. ఆ రోజు వాళ్ళు ఆ శరీరానికి కావలసిన ఆహారం కోసం ప్రాకులాడారు, అది దేవుడు ఒసిగినప్పుడు సంతృప్తిగా తిన్నారు, పడుకున్నారు, చనిపోయారు. కానీ యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, నన్ను భుజించువాడు మరణించడు. అనగా అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ క్రీస్తు శరీరాన్ని భుజించడం అని కాదు, క్రీస్తును విశ్వసించి స్వీకరించిన వాడు, ఎవరైతే క్రీస్తును విశ్వాసంతో లోకుంటారో, ఎవరైతే క్రీస్తును తన యొక్క విశ్వాసం ద్వారా ఒప్పుకొని ఇదిగో నా నోటితో యేసుక్రీస్తు ప్రభు రక్షకుడని ఒప్పుకుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా రక్షించబడతారు. అందుకనే ప్రభు ఎంతో చక్కగా చెప్తున్నాడు, నన్ను భుజించాలంటే నన్ను విశ్వసించాలి. విశ్వాసం లేకుండా నువ్వు స్వీకరించే ఆహారం ఏదైనా సరే దానికి విలువ లేదు. ప్రియ సోదరి సోదరులారా,
ఆ రోజు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఎడారిలో ఆకలి కొని మోషేతో గొడవ పడ్డారు, అహరోన్తో గొడవ పడ్డారు, యెహోవా దేవుని మీద గొనుక్కున్నారు. కానీ ఈరోజు మనం ఆహారం కోసం అడగడం లేదు. ఈరోజు మనకు మన ఇండ్లలోనే కాదు, మనకి ఎక్కడ కూడా ఆహారం గురించి ఏ టెన్షన్ లేదు. ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆహారం నీకు అందుబాటులో ఉంది. ఇంకా ఈ రోజుల్లో నువ్వు చిటికేస్తే ఇంటికే తెచ్చిస్తారు. నువ్వు ఏం చికెన్ బిర్యానీ కావాలో, ఏ మటన్ బిర్యానీ కావాలో నువ్వు జస్ట్ ఫోన్లో కొట్టి ఒకసారి ఆర్డర్ చేస్తే వాడు మంచిగా వేడివేడిగా గిన్నెలో తీసుకొని వస్తాడు, ఇంటికి సమయానికి తీసుకొస్తాడు. అది కూడా ఇవన్నీ నీకు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు నీకు విశ్వాసం ఏ విధంగా ఉంటుంది, నాకు ఏ విధంగా విశ్వాసం ఉంటుంది? ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మన యొక్క ఒకసారి జీవితాన్ని మనం గమనిస్తే మనకు అత్యవసరమైన సమయంలోనే మనం దేవుని దగ్గర కూర్చుంటున్నాం. మనకు బాధ కలిగినప్పుడే దేవుని దగ్గరికి వెళ్తూ ఉన్నాం, కష్టం వచ్చినప్పుడే దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాం, అవసరమైనప్పుడే దేవుని దగ్గరికి వెళ్తూ ఉన్నాం. నీకు అన్ని సమయానుకూలంగా అన్ని అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు మనం దేవుని ఆశ్రయించడం లేదు. ఇది మానవుని యొక్క నైజం. మానవుని యొక్క నైజమే కాదు, జంతువుల యొక్క నైజం కూడా. అవి కడుపు నిండా ఆహారం తిన్నప్పుడు జంతువులు ఆహారం కోసం నీ దగ్గరికి రావు, అవి పరిపూర్ణంగా కూర్చొని నిద్రపోతాయి. ఎప్పుడైతే ఆహారం అవసరం అవుతుందో, ఆకలి వేసినప్పుడు కిచెన్ దగ్గరికి వస్తాయి. మనం కూడా మనకు శారీరక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక కొరత లభించినప్పుడు మనం క్రీస్తు దగ్గరకు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ ప్రభు ప్రభు అని ప్రార్థిస్తున్నాం. కానీ ఈరోజు నీకు నాకు ప్రభు గుర్తు చేసేదంటే, ఇన్ని రోజులు మీరు శారీరకమైన ఆహారం కోసం ఆలోచించారు, కానీ ఆధ్యాత్మికమైన ఆహారం కోసం ఆకలి కొనాలి. ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మికమైన ఆకలి ఏమిటంటే నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో క్రీస్తును నింపుకోవడం. క్రీస్తు మన జీవితంలో ఉండొచ్చు, కానీ తన్ని మనం మూల కూర్చోబెట్టచ్చు. అనగా మన దగ్గర ఎన్నో వస్తువులు మన రూమ్లో ఉండగా, మన ఇంట్లో ఉండగా, మనం కొన్ని వస్తువులకు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం, కొన్ని వస్తువులకు అసలు ఇంపార్టెంట్ ఉండదు. మీ యొక్క ఇళ్ళలో కొన్ని వస్తువులు సంవత్సరాల తరబడి అక్కడే ఉంటాయి, అవి కదలవు. మరి విషాదమైన ఇంకొక సంఘటన ఏమిటంటే, కొంతమంది ఇళ్ళల్లో బైబిల్ కూడా ఎన్నటికీ కూడా తెరవబడదు. ఎప్పుడైనా గురువులుగా మేము ఇంటికి వెళ్తే అప్పుడు వీళ్ళందరూ ఇట్లా దుమ్ము దులిసి ఫాదర్, బైబిల్ ఫాదర్ అని ఇస్తూ ఉంటారు. దయచేసి క్షమించండి, ఇది తప్పుపడడం లేదు. పరిశుద్ధ గ్రంథము, ఇది జీవం కలిగిన ఆహారం. ఇదే క్రీస్తు ప్రభువే నిజమైనటువంటి ఆహారం. ఈ యొక్క వాక్యం వింటున్నప్పుడు నీలో విశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఈ వాక్యం వింటున్నప్పుడు నీలో ధైర్యం వస్తుంది. నేను మీకు ఇంతకుముందు ఒక ఉదాహరణ చెప్పిన విధంగా, ఆ స్త్రీ, ఫాదర్ నాకు విశ్వాసం పోయింది, నాకు నమ్మకం లేదు, నేను గురువుని నమ్మడం లేదు, నేను ఇంకెవరిని నమ్మను, పరలోకాన్ని నమ్మను అని చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పిన సమాధానం, నువ్వు బైబిల్ చదివినప్పుడు, వాక్యం విన్నప్పుడు నీకు మళ్ళీ విశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఈ యొక్క విశ్వాసం పెరగాలంటే మనం ఒక చోట కూర్చొని మనకి ఇష్టం వచ్చిన ఉంటే అది రాదు. విశ్వాసం పెరగడానికి మనం ప్రయత్నాలు చేయాలి. మన యొక్క ప్రయత్నం ముందుకు వెళ్తుండాలి. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మనము ఈ యొక్క మన్నాను, మరి యొక్క జీవం గల ఆహారాన్ని మనం గమనించినప్పుడు వాళ్ళు శారీరకమైన ఆహారాన్ని భుజించారు, కానీ క్రైస్తవులమైన మనకు, నీకు నాకు దేవుడిచ్చినటువంటి గొప్ప ఆహారం ఏమిటంటే మన్నా కాదు, ఇదిగో నేనే స్వయంగా నా యొక్క శరీరమును మీకు ఇస్తూ ఉన్నాను. మరి మూడవదిగా ధ్యానించాలంటే, ఇంతవరకు దేవుని యొక్క శరీరం అనగా దేవుని యొక్క వాక్యం అని ధ్యానించుకున్నాం. ఇప్పుడు ధ్యానించాలి దేవుని యొక్క శరీరం అంటే శిలువ మీద క్రీస్తు ప్రభు త్యాగం చేసినటువంటి జీవం. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఈ యొక్క వాక్యంలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన ఈ యొక్క మూడో సంఘటన మీకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నా. అదేమిటంటే, యేసు ప్రభు నిన్ను నన్ను జీవంతో నింపడానికి తన జీవాన్ని కోల్పోయాడు. నీకు నాకు పరిపూర్ణమైన ప్రాణాన్ని ఒసగడానికి తను ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశాడు. అనగా మన కోసం తన యొక్క జీవాన్ని నింపడానికి ఆ యొక్క ప్రభు తన జీవాన్ని కోల్పోతూ మరొకసారి నూతనమైన జీవితాన్ని, నిత్య జీవితాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు. నీకు నాకు తెలుసు, ఆదికాండంలో ప్రభు మానవుని సృజించినప్పుడు తన యొక్క ఆత్మను ఒసగ్గా అతను జీవం కలవాడయ్యను. ఆదాము లేచాడు జీవముతో. కానీ ఈరోజు క్రీస్తు ప్రభు నీ కోసం, నా కోసం తన జీవాన్నే స్వయంగా ఒసుగుతూ ఉన్నాడు.
అనగా మన తల్లిదండ్రులుగా మీరు గమనిస్తుంటారు. మన తల్లిదండ్రులు ఎన్నో సందర్భాల్లో కొన్ని త్యాగాలు చేస్తూ ప్రేమను పంచుతున్న విధంగా ఆ యొక్క ప్రభు తన జీవితాన్నే మన కోసం కేటాయించాడు. కావున యేసు ప్రభు తన జీవితాన్నే కేటాయించగా మన జీవితంలో కొద్దిపాటి జీవితాన్ని దేవునికి కేటాయించలేమా? ఈ యొక్క కొద్దిపాటి జీవితాన్ని కేటాయించడం అనగా చర్చిలో కూర్చొని ప్రార్థన చేయడం మాత్రమే కాదు. మీరు చెప్పవచ్చు, ఫాదర్ గారు అండి నేను రోజుకి ఇన్ని గంటలకు చర్చిలో కూర్చాను, దేవునికి సమయాన్ని కేటాయించాను. అది కాదు. నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగా సమయం నిన్ను తారుమారు చేస్తుంది. ఈరోజు నువ్వు విఐపిగా ఉండొచ్చు, రేపు పొద్దున నీ పేరు పక్కన ఆర్ఐపి అని రాస్తారు. ప్రతి ఒక్కడు విఐపి అయిన వాడు ఆర్ఐపిగానే మిగులుతాడు, దాంట్లో తేడా లేదు. నువ్వు ఎన్ని సాధించినా ఎన్ని సాధించకున్నా ఈరోజు నువ్వు కొంతమంది రాసుకుంటారు, సో అండ్ సో ఫాదర్ జి అనిల్ కుమార్ ఎంహెచ్ బిహెచ్ ఎస్విడి వాట్ ఆల్ థింగ్స్, ఎన్నెన్నో డిగ్రీలు అని ఒక 10 డిగ్రీలు రాస్తుంటారు. చివరికి నువ్వు చచ్చిన తర్వాత అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఆర్ఐపి అని రాస్తారు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీకు ఎన్నో సందర్భాల్లో పాడాను, ఎన్నో సందర్భాల్లో వినిపించాను. ఈ యొక్క పాట మీరు విన్నప్పుడు మీకు జస్ట్ అర్థమవుతుంది. నేను ఎన్నోసార్లు పాడాను ఆల్రెడీ, ఇంకోసారి మీకోసం పాడతాను. ఈ యొక్క పాట మీరు వినే ఉండొచ్చు. వ్యర్థమే అన్ని వ్యర్థమే, సమస్తము వ్యర్థమే వ్యర్థమే. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. క్రైస్తవులమైన మనము ఏ సందర్భాల్లో మనము దేవుని గురించి భయభక్తులు పెరగడము, లేకపోతే మన యొక్క వ్యక్తిగత క్రైస్తవ జీవితం గురించి ధ్యానించడం అంటే పక్కనోడు చచ్చిపోయినప్పుడు. అంతవరకు మనలో ఉన్న భక్తి బయటపడదు. పక్కింటోడు చచ్చిపోయినప్పుడు ఎక్కడ లేని భక్తి వచ్చేస్తుంది. విశ్వాసంగ్రహం మరే పదే చెప్తాం, మళ్ళీ పరలోక జపాలు ఎన్ని చెప్తాం మనకు తెలియదు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకసారి యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 47వ వచనాన్ని మనం ఒకసారి ధ్యానించుకుందాం. నన్ను విశ్వసించువాడు నిత్య జీవము పొందునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నన్ను విశ్వసించువాడు మాత్రమే నిత్య జీవితాన్ని పొందుకుంటాడు. అంటే మన క్రైస్తవ జీవితానికి పక్కనోడు చచ్చిపోయినప్పుడు, పక్కనోడికి నష్టం కలిగినప్పుడు కాదు నీ విశ్వాసం పెరగాల్సింది. నీ విశ్వాసం పెరగాల్సింది నీలో వ్యక్తిగతంగా క్రీస్తును పరిపూర్ణంగా స్వీకరించి విశ్వాసం కలిగినప్పుడు. నీకు కొద్ది కష్టం వచ్చినప్పుడు నీకు భయం వేసేసి మనం ఎంతోమందితో చెప్తూ ఉంటాం, మాట్లాడుతూ ఉంటాం. కానీ నీలో ధైర్యం ఉందా? నన్ను ఎన్నుకున్నవాడు నన్ను ఎన్నటికీ కూడా విడనాడడు. నన్ను ఎన్నుకున్నవాడు నాకు 10,000 మంది వ్యతిరేకంగా వచ్చినా, 10,000 మంది లెటర్లు రాసినా, 10,000 మంది రికార్డులు చేసుకున్నా నిన్ను నన్ను ఎవ్వరు ఏం చేయలేరు. ఎందుకో తెలుసా? నీలో ఆ విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నీకు ఆ ధైర్యం ఉంటుంది. దాన్ని తెలుగులో గుండె ధైర్యం అంటారు. కొంతమంది భయం వేసినప్పుడు ధైర్యంతో పరిగెడతారు, కొంతమంది భయంతో పరిగెడతారు. అది ఇవన్నీ మీకు చెప్పనవసరం లేదు, మీకు తెలుసు. కానీ క్రైస్తవుడిగా నీకు నాకు ఆ గుండె ధైర్యం ఎప్పుడు వస్తుందంటే, ఆ గుండెలో నువ్వు క్రీస్తును పెట్టుకున్నప్పుడు నో మ్యాటర్ హూ కమ్స్ అగెయిన్స్ట్ యూ, నీకు వ్యతిరేకంగా ఎవ్వరు వచ్చినా, ఎన్ని ప్రణాళికలు వేసినా నిన్ను నన్ను ఎవ్వరు కూడా ఈ లోకంలో ఏం చేయలేరు. కారణం ఏంటంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క చిన్నపాటి జీవితంలో మనము క్రీస్తును పొందుకోవడానికి నువ్వు ఎన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తావో అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ యొక్క క్రీస్తుని నీలో నింపుకోవడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేయాలి. ఇక శరీరాన్ని నింపుకోవడానికి కావాల్సిన ఆహారం గురించి పక్కన పెట్టండి. అది మనకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా 10 రూపాయలు ఇస్తే ఏదో ఒకటి తినొచ్చు. కానీ క్రీస్తును పొందుకోవడం కోసం మనం ఏం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మన క్రైస్తవ జీవితంలో? మరి ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులారా గమనించండి, మీ యొక్క పిల్లలకు మీరు అన్నీ కూడా సక్రమంగా ఇస్తూ క్రీస్తును వారి యొక్క జీవితంలో ఇవ్వకపోతే మీరు వాళ్ళ కోసం చేసిన ప్రతి ప్రయత్నము కూడా జీరో. మీరు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. మీరు నన్ను అడగొచ్చు, ఫాదర్ మీకేం ఫాదర్, భార్యనా పిల్లలా, మీకేం కష్టాలు ఉన్నాయి, మీకేం తెలుసు మా గురించి, నాతో చెప్పిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. మీ జీవితమే బెస్ట్ ఫాదర్,
ఏ టెన్షన్ లేదు. మరి కొంతమంది మీకు భార్య లేదు, మీకు పిల్లలే లేరు, ఇంకా టెన్షనే లేదు. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఇక్కడ భర్త ఉండి భార్య ఉండి పిల్లలుంటే కష్టాలని కాదు, ఎవరున్నా ఎవరు లేకపోయినా వ్యక్తిగతంగా నీవు నేను చేయవలసిన ప్రయత్నం ఏంటంటే క్రీస్తును నీ హృదయంలో నింపుకోవాలి. ఎప్పుడైతే క్రీస్తు నీ జీవితంలో ఉన్నాడు అని నువ్వు గ్రహిస్తావో, ఎప్పుడైతే నీ జీవితంలో క్రీస్తు నీతో పాటు ప్రయాణం చేస్తున్నాడు అని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకుంటావో, అప్పుడు నీ యొక్క జీవితం ఏ విధమైన జీవితంగా ఉంటుందంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి జీవితంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే క్రీస్తు ఉన్నప్పుడు నీతో సమస్తము ఉన్నట్టే. నీ దగ్గర సమస్తము ఉండి క్రీస్తు లేకపోతే నీకు సమస్తము నువ్వు కోల్పోయినట్టే. అందుకని మీకు చెప్పాను ఇంతకుముందు, మనిషి ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనము సంపాదించుకునే ఆస్తి శవపేటిక తప్ప ఏమీ లేదు. కావున ఈరోజు ఆ యొక్క పట్టణాలు 3 కూడా ఎలీయా ప్రవక్త ఏ విధంగా అయితే లేచి నిద్రలో ఉన్నవాడు ఆ యొక్క స్వరమును విని లేచి భుజించి మళ్ళీ తన జీవితాన్ని తన ప్రయాణాన్ని సాగించాడో, క్రైస్తవులమైన మనము మన కుటుంబంలో మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో మనం దేవునికి దూరం అయిపోయినా పర్వాలేదు, నువ్వు చెడు మార్గంలో ఉన్నా పర్వాలేదు, నువ్వు చెడు అలవాట్లో ఉన్నా పర్వాలేదు, ఈరోజు నువ్వు ఒకసారి ఆపి దేవుని యొక్క స్వరాన్ని ఆలకించి ఈ యొక్క జీవం కలిగినటువంటి ఆహారమును స్వీకరిస్తే ఆ యొక్క ఆహారం నిన్ను సన్మార్గంలో నడిపిస్తుందని నేను గుర్తు చేసుకోవాలి. మరి రెండవదిగా పునీత పౌలు గారు 2వ పట్టణం చెప్పిన విధంగా, ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ యొక్క జీవం కలిగిన ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తావో అప్పుడు నీలో ఉన్నటువంటి అనవసరమైనటువంటి వ్యర్థం అంతా కూడా పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. అనవసరమైనటువంటి వ్యర్థం అంతా పక్కకు పోయినప్పుడు నీ యొక్క జీవితంలో కేవలం క్రీస్తు మాత్రమే నీ యొక్క ధ్యేయంగా నీ యొక్క లక్ష్యంగా ఉంటాడని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మరి చివరికి సువిశేషపట్నం ద్వారా క్రీస్తు చెప్తున్నది, నేనే జీవాహారమును. అనగా ఈ యొక్క ఏలియా ప్రవక్త మొదటి పట్టణంలో ప్రయాణాన్ని మొదలు పెడుతుండగా ఆ యొక్క ప్రయాణంలో స్వరమును విన్నటువంటి పౌలు గారు ఏ విధంగా అయితే అనవసరమైనటువంటి పోగొట్టుకున్నాడో, మనం కూడా ఈ యొక్క స్వరమును విన్న తర్వాత అనవసరమైనవన్నీ కూడా తీసివేసి ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రమే మనకు క్రీస్తు మనకు ఎదురుగా నిలబడి చెప్తున్నాడు, ఇదిగో నేనే, నన్ను విశ్వసిస్తే నీకు నిత్య జీవం. అనగా మన యొక్క జీవిత ప్రయాణమే నిత్య జీవితం వైపు, మన యొక్క ధ్యేయమే నిత్య జీవము. కావున ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఇశ్రాయేలు ప్రజల్లా కాకుండా మన క్రైస్తవుల్లాగా జీవించాలి. వాళ్ళ ఎడారిలో ఒంటరిగా జీవించారు, కానీ ఈరోజు మనకు ప్రభు యొక్క శరీరం దివ్య బలి పూజ ద్వారా మనకు అందుబాటులో ఉంది. క్రీస్తు వాక్యం ద్వారా మనకు అందుబాటులో ఉంది. క్రీస్తు వాక్యాన్ని స్వీకరిద్దాం, క్రీస్తు శరీరాన్ని స్వీకరిద్దాం. అంతేకాదు వీటిని స్వీకరించిన తర్వాత క్రైస్తవులమైన మనము ఆ యొక్క శరీరాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవడానికి కూడా సంసిద్ధంగా ఉండాలి. ఈ రోజుల్లో కొంతమంది క్రైస్తవులు ఏ విధంగా ఉన్నారంటే, పక్కనోడు ఏమైనా పర్వాలేదు, నాకు దేవుని యొక్క ఆశీస్సు చాలా కావాలి. మరికొంతమంది క్రైస్తవులు వచ్చి, అనిల్ ఫాదర్ మా కోసం గట్టిగా ప్రార్థన చేయి అంటే, గట్టిగా ప్రార్థన చేస్తే నాకు అర్థం కాదు. ఇక్కడ గట్టిగా ప్రార్థన చేసావా, సన్నగా ప్రార్థన చేసావా, గట్టిగా అరిసావా కాదు. క్రీస్తును పొందుకున్నావా, క్రీస్తును విశ్వాసంతో స్వీకరిస్తున్నావా? ప్లీజ్ సోదరి సోదరులారా, కొన్ని విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోకపోవచ్చు, కానీ ఈరోజు ప్రభు మనకెంతో స్వయంగా చెప్తున్నాడు, నన్ను విశ్వసించండి, నిత్య జీవం పొందుకోండి. ఆ విశ్వాసం ఎప్పుడు వస్తుందంటే నా యొక్క శరీరాన్ని పొందుకున్నప్పుడు. ఆ యొక్క శరీరం అనగా జీవం కలిగిన ఈ యొక్క స్వరమును, జీవం కలిగినటువంటి వాక్కును స్వీకరించినప్పుడు మనకు విశ్వాసం కలుగుతుంది. విశ్వాసం ద్వారా నిత్య జీవం కలుగుతుంది. నిత్య జీవం ద్వారా మనం క్రీస్తుతో జీవించేటటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం దేవుడు ఇస్తాడని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. కావున ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజ ద్వారా, ఈ యొక్క పట్టణాల ద్వారా మన యొక్క జీవితంలో మనతో పాటు మన యొక్క పిల్లలకు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నేర్పించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆ యొక్క క్రీస్తు శరీరాన్ని యోగ్యతాపూర్వకంగా అర్హత కలిగినటువంటి ఒక సౌలభ్యముతో మనం స్వీకరించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మనమంతా మన యొక్క విశ్వాసాన్ని చెప్పుకుందాం. పరలోకమును భూలోకమును
సృష్టించిన సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరుని విశ్వసిస్తున్నాను. అతని యొక్క ఏకసుతుడు మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తుని విశ్వసిస్తున్నాను. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్యమరిమ నుండి పుట్టెను. పోన్సు పిలాతుని అధికారమునకు లోనై పాటుబడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడును. పాతాళమునకు దిగి మూడవ నాడు చనిపోయిన వారిలో లేచెను. పరలోకమునకెక్కి సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చొని ఉన్నారు. అక్కడ నుండి జీవించి వార్లకును చనిపోయిన వార్లకును తీర్పు చేయుటకు వచ్చెను. పవిత్ర ఆత్మను విశ్వసిస్తున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనం విశ్వసిస్తున్నాను. పాపముల మన్నింపును విశ్వసిస్తున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసిస్తున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసిస్తున్నాను. ఆమేన్. అందరం కూడా కొద్దిసేపు మౌనం వహించి మన యొక్క వ్యక్తిగత విన్నపాలను ఆ యొక్క ప్రభువుకు సమర్పిద్దాం. ఈ మనలంటి మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా. ఆద్యంతరహితుడా నీ ప్రేమలో శోభిల్ల చేయుమా నీ సేవలో. ఆద్యంతరహితుడా నీ ప్రేమలో శోభిల్ల చేయుమ నీ సేవలో. వర్ధిల్ల చేయుమ నీ చిత్తములో. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా. ఆధ్యాత్మిక సంపదతో నింపబడుటకై అమరుడని సేవలో కొనసాగుటకై. ఆధ్యాత్మిక సంపదతో నింపబడుటకై అమరుడని సేవలో కొనసాగుటకై. నింపుమా నీ వాక్కుతో. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు నర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తుల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అన్నట్లా ప్రార్థింపము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, నీ శ్రీ సభ సమర్పించే అర్పణములను సంప్రీతితో స్వీకరింపము. మీకు సమర్పించే నిమిత్తము నీవే వీటిని మాకు ప్రసాదించితివి. నీ శక్తితో వీటిని మా రక్షణదాయకమైన పరమ రహస్యముగా మార్చుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభువైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము.
ప్రభు అయిన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తుల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీ కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకం. క్రీస్తు శిలువ మరణ ఉత్థానములనే ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనల ద్వారా మమ్ము పాప మరణముల నుండి విముక్తులను చేశాను. తద్వారా ఎన్నుకొనబడిన జాతి, రాచరికపు గురుకులము, పవిత్రమైన జనము, దేవుని సొంత ప్రజ అను కీర్తిని మాకు ప్రాప్తింపచేశాను. అందువలన అంధకారం నుండి అద్భుతమైన నీ వెలుగులోనికి మమ్ము నడిపించిన నీ మహత్తర కార్యములను మేము ప్రపంచమంతటా ప్రకటించుచున్నాము. కావున దూతలతోనూ అతిదూతలతోనూ భద్రాసులతోనూ అధిపతులతోనూ పరలోక దళములన్నింటితోనూ ఏకమై మేము మహిమ గీతముతో నిన్ను నిరతము స్తుతించుట ఎట్లనగా, పరిశుద్ధులు 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 దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పరిశుద్ధులు 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండియున్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, ఏలిన వారి నామమున వేంచేసెడివారు ఆశీర్వదింపబడిన వారు. మహోన్నతమున హోసానా, మహోన్నతమున హోసానా, హోసానా 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 హోసానా. పావన పితా, నీవు నిత్యముగా పవిత్రుడవు. నీ సృష్టి అంతయు నిన్ను స్తుతించుట యుక్తము. ఏలయనా నీ కుమారుడును మా ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్రాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవము పోసి పవిత్రపరచుచున్నాము. ప్రపంచమాద్యంతం సూర్యోదయము నుండి సూర్యాస్తమయము వరకు నీ నామమునకు నిర్మలమైన బలిని అర్పించుటకై ప్రజలను నిరతము పిలుచుచున్నావు. కావున ఓ ప్రభువా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనను నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు అప్పగింపబడిన రాత్రి అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకి చూచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము
పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకి చూచు ఇట్లా నేను మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకు అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. మా జీసువా మీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. నీవు మరలవచ్చు వరకు మేము వేచియుందుము, మేము వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, నీ కుమారుని రక్షణాయుతముగు శ్రమలను, అద్భుతమైన ఉత్థానమును, మోక్షారోహణను స్మరించుచు అతను మరల వ్యయం చేయునని ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాము. నీ పవిత్ర శ్రీసభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప బ్రతిమాలుచున్నాము. తన మరణము ద్వారా మమ్మ నీతో సఖ్యపరిచిన నీ కుమారుని బలిని స్వీకరింపుము. మేము అతని శరీర రక్తములతో పోషింపబడి పవిత్రాత్మతో నింపబడి అతని యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉన్నట్లా దయచూపము. అతను మమ్మ మీకు నిత్యార్పణముగా రూపొందించునుగాక నీ వెన్నుకన్న పుణ్యాత్ములతోనూ, ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యయు దేవమాత అయిన మరియమాతతోనూ, ధన్యులైన మీ అపోస్తలులతోనూ, వేద సాక్షులతోనూ, పునీత ఆర్నాల్డ్ జాన్సన్, పునీత జోసెఫ్ ఫెర్నాండెస్ గారితోనూ, సకల పునీతులతో పాటు మమ్మును మోక్ష భాగ్యమునకు వారసును చేయము. ఏలైనా వీరి విజ్ఞాపన ప్రార్థన నిరవధిక సహాయంపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, మమ్ము నీతో సఖ్యపరిచి బలి లోకమంతరికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చేయు నీ శ్రీసభను మీ సేవకుడుగు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా పొలిమేర జయరావు పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులందరినీ, నీవు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును దృఢపరపము. నీ చిత్త ప్రకారం మీ సముఖమున చేరున్న ఈ ప్రజల మనవలను ఆలకింపము. దయగల తండ్రి, నలుదశల చెదిరిన నీ బిడ్డలందరినీ కనికరించి నీతో ఐక్యపరచుకొనుము. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ ప్రేమయందు ఈ లోకమును విడిన వారందరినీ దయతో నీ రాజ్యములో చేర్చుకొనుము. మేమును అచడ చేరి నీ మహిమను వీక్షించుచు నిత్యానందమును పొందుదముగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. అతని ద్వారా నీవు సకల మేలులను లోకమునకు దయచేయుచున్నావు. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తు నందు సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్.
మన యొక్క రక్షకుడు మనకు నేర్పించిన పరలోక ప్రార్థనను భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికివ్వండి. మా ఎర్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షించండి. ప్రభువా, అన్ని కీడులను మమ్మ రక్షింపుము, మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్మ విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడిని యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపం లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసం వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారం మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించెడు క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన మనమందరూ ధన్యులు. ప్రభువు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను. నీ ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు రక్తం నిత్య జీవకు మనల్ని కాపాడును గాక. ఆమేన్. అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. మధురమైన విందు ఇది, మరపురాని విందు. మధురమైన విందు ఇది, మరపురాని విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తి నొసగును ఈ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తి నొసగును ఈ విందు. ఈ విందు ద్రాక్షావల్లిని నేనే, మీరు నా రెమ్మలు. నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. ద్రాక్షావల్లిని నేనే, మీరు నా రెమ్మలు. నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. నాతో ఉంటే మీరు నిత్యము జీవింతురు. నాతో ఉంటే మీరు నిత్యము జీవింతురు. అని ప్రేమతో పలికిన ప్రభుని ప్రేమ విందు. అని ప్రేమతో పలికిన ప్రభుని ప్రేమ విందు.
స్వస్థపరచును శక్తినిచ్చును ముక్తి నొసగును ఈ విందు స్వస్థపరచును శక్తినిచ్చును ముక్తి నొసగును ఈ విందు అమరమైన విందు ఇది అమరలోక విందు దివ్యమైన విందు ఇది దైవసుతుని విందు మధురమైన విందు ఇది మరపురాని విందు మధురమైన విందు ఇది మరపురాని విందు స్వస్థపరచును శక్తినిచ్చును ముక్తి నొసగును ఈ విందు స్వస్థపరచును శక్తినిచ్చును ముక్తి నొసగును ఈ విందు ఈ లోకము జీవించుటకు నేనిచ్చు ఆహారము నా శరీరమే అని ప్రభువు నుడుచున్నాడు. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తిగల ఓ సర్వేశ్వర, మేమిప్పుడు స్వీకరించిన ఈ దివ్య సప్రసాదం మమ్ము రక్షించునుగాక. ఈ ఆహారము మహిమాన్వితమైన నీ సత్యపు వెలుగులో మమ్ము కాపాడునుగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మదేవుడు మనలందరినీ ఆశీర్వదించి సదాకాలము కాచి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. అమ్మా సదా నిన్ను పొగడెదం.
స్తుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం